your lips a jolly bird, the king of that side of my home. We got you from the marketplace, it prefers being alone. Day by day in every day, good luck he's bound to bring. Bright and early, right and dark, when he begins to sing, he's Mr. Cock-a-doodle-doo. He's up at 2:30. The night is done, the sun will shine, the sky will soon be blue. Cock-a-doodle-doo. Good morning, all of you. Early morning as you wake up, cock-a-doodle-doo. හොඳයි සුබ උදෑසනක් සුබ දවසක් මා පිටරට ශ්‍රාවකීනි ඒ වගේම වෙළඳ සේවයේ වගේම රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා අහන සියලුම ශ්‍රාවක හිතවතුන්ට සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි මේ ගීතයත් එක්ක ආරම්භ කළේ අද අපේ පැමිණීම පිළිබඳ ඉංගියක් ලබා දෙමින් සැටර්ඩේ ස්ටාර් කණ්ඩායම් ගීතරු අද පායන්නේ ලාබම්බාස් ප්‍රියාපීරිස් මාත්‍රාත් දාන මේ කණ්ඩායමටයි අද වෙන්වන්නේ වික්ටර් සුබ උදෑසනක් Salpiti, and good morning listeners out there. In fact, a bright Saturday morning indeed. People are longing to listen to this program because we have created that important mindset that this is bringing the live and the vibration of the Saturday morning, because this is a legendary program, yes, that is hailing from the Radio Ceylon era. And of course, as my good friend Salpiti told a short while ago, we are having a very important personality right now featuring today on this program. Yes, you just heard Mr. Cock-a-doodle-doo. Yes, what a fabulous song it was, and it was always your favorite song during one period of your good times, and we are really bringing that important experience right now through this program with the most important Priya Pires together with Dr. Vijay Korea today on this program. Welcome to the show, everyone. හොඳයි දැන් අර වික්ටෝබර් සඳහන් කරන අර ගෝල්ඩන් ඊරා කියලා කියන රේඩියෝ සිලෝන් ගෝල්ඩන් ඊරා එක ඊරා එකක් තමයි ડોક્ટર විජය කොරයා. ඒක ස්වර්ණමය යුගයක්. එතනින් බිහි වෙච්ච එක ස්වර්ණමය යුගයක් තමයි ડોક્ટર විජය කොරයා. ඊළඟට කණ්ඩායම් සංගීතයේ එක ස්වර්ණමය ඊරා එකක් තමයි යුගයක් තමයි ලාබම්බස් සංගීත කණ්ඩායම. ඒතකොට මේ යුග දෙකක ස්වර්ණ මතකයන් එක්ක තමයි අද සැටර්ඩේ ස්ටාර්ස් මේ කණ්ඩායම් ගීතරු පායන්නේ. ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් ප්‍රියාපීරිස් මහත්මයා. I දැන් අපි එවනම් පටන් ගමු අපේ ප්‍රියාපීරිස් මහත්මයාගෙන්. කොහොමද ප්‍රියාපීරිස් මහත්මයා සුවෙන් සනීපෙන් ඉන්නවද මේ ගෙවන කාලයත් එක්ක? අපි කැමති මේ මූලාරම්භය ඔබතුමාත් එක්කම ටිකක් නිදහසේ ආරම්භයක් ලබා ගන්න. ඔබතුමා කියවාගේ දේව කරුණාවෙන් යාතෙන් ඉන්නවා. ඉතින් පරිස්සමෙන් කවුරුත් ඉන්නවනම් අපිත් එහෙම ඉන්නවා ඉතින්. දැන් මේ බාන ප්‍රියාපීරිස් මහත්මයාත් තාම හොඳ මතක ශක්තියක් ඒ වගේම ලාබම්බස් සංගීත කණ්ඩායමේ 60 දශකයේ මේ ආරම්භයත් එක්කම ආපු ගමනත් එක්ක තාම ඒ ගැම්ම තියෙනවා, තාම ඒ පෞරුෂය තියෙනවා, ඒ ශක්තිය තියෙනවා වික්ටර්. Salpito, this is very important because I noticed pretty much the jiving energy of Priya Pires, because before we started the program, I should say, that is the interesting thing. Good morning, Priya. How are you? Very good morning to you. After quite a long time, right? We are featuring on this Saturday Stars. Can you just come out with your feeling on this Saturday morning? After quite a long time, you are stepping into SLBC. Well, stepping to SLBC, I call it CBC because it was CBC during the good old days. Stepping into this hallowed place is a wonderful experience any day, because this is the origin and the place responsible for a lot of genres of music, not only the group songs or Kandayamgi, for many other things. It was the source of many broadcasting eras and various other things. So that has to be told, and that has to be respected, and that is true. කොච්චර කාලයකට පස්සේද ආපහු මේ ඔබ කියන දේ CBC Ceylon Broadcasting Corporation නැත්නම් SLBC මේ SLBC එකට ඔබ ආවේ දැන් කොච්චර කාලයකට පස්සේද අද? අවුරුදු 3-4කට වගේ ඉස්සෙල්ලා එකපාරක් ආවා. ඒත් අර group songs වල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් SLBC එක ඕගනයිස් කරලා කෙරුවා BMICH එකේ. ඒක දේවල් ගැන කතා කරගන්න හුඟක් groups වල කට්ටිය ආවා, මමත් ආවා.
ඒ ප්‍රසංගය ඕගනයිස් කළෙත් වෙළඳ සේවෙන් ගායන ගැයුම් කණ්ඩායම්ගේ ප්‍රසංගය. ගායන ගැයුම් ප්‍රසංගය. ඒකට සෑහෙන පිරිසක් ආවා මේ වෙළඳ සේවයට. වික්ටර් එදා තමයි වෙළඳ සේවයේ තාමත් හොඳ පිබිදීමක් ආවේ ගායන ගැයුම් ප්‍රසංගයෙන්. So let me start in that itself, because we are taking the other way around today. In fact, Priya, the last performance about 2 years back you conducted, yes, you took part in that program at BMICH. Just talk about that. How was the feeling and how was the success of that particular program? Let me tell you. Now, just because I am at SLBC, I will not praise the SLBC for no reason. But I was a little tentative when I came, because we didn't know how the orchestra was going to be. Ultimately, the orchestra happened to be fabulous. The backing, the orchestra comprising guitars and violins and a lot of equipment, how they performed and how they backed up us was amazing. And of course, many of the band boys were a little tentative because we didn't practice with them, and the couple of times we came to SLBC during those periods, many of the band boys were not present, and we were a little tentative and we were a little scared. But at the end, it was a very good job. Amongst many other things, I will very distinctly remember that wonderful backing we had. It was fantastic. That is the important thing, yes. I particularly felt something is there in that particular last performance as far as the BMICH program is concerned. La Bamba's featuring on that program. And of course, as you said, in a very shorter period of time, so getting establish everything what you need and to deliver the right outcome is really worked in that way. That's a great news because of the talent and skill and the real combination of these particular artists and performing artists. හොඳයි වික්ටර්, දැන් මේ එක ඉංග්‍රීසියක් දෙන්න ඕනේ. ගායන ගැයුම් season 2 coming soon. දැන් මේ ප්‍රියා පීරිස් මහත්මයලා අපු මූන්ස්ටෝන්ලා ධර්මරත්න බ්‍රදර්ස්ලා මේ සියලු දෙනාත් එක්ක නැවත මේ ප්‍රසංගය අපි සූදානම් කරමින් පවතිනවා යලිත් මෙවැනි අත්දැකීමක් ලබා ගන්න. දැන් මම මේ අහන්න හදන්නේ ප්‍රියා පීරිස් මහත්මයා, මේක එක එක විදිහට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඒත් කෙටියෙන් සරලව අහනවා නම් හරි එහා පැත්තේ ඉන්න විජය කොරයාව අඳුරනවාද කියලා යහන්නේ මම. දැන් අවුරුදු 50 තිස්සේ ඉඳන් එතුමාව මම දන්නේ නැහැ. එහෙම කිව්වොත් හරි නේද? 50 තිස්සේ දන්නේම නැහැ. කොහොමද ඔබට මුලින්ම එතුමා හම්බ වෙච්ච? ඉස්සෙල්ලාම හම්බුනේ කොහොමද කියලා අත් වශයෙන්ම විජය කොරයා මහත්තයාට අවතක ඇති. මට මතකයි, මොකද විජය කොරයා මහත්තයාට ඒ කාලේ ප්‍රියා පීරිස් කියන මනුස්සයා ඒ තරම් ලොකු මනුස්සයෙක් නෙවෙයි වුණාට, ඇත්තම කියනනම් මුළු ලංකාවටම රේඩියෝ එක අහන, විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි මීටර් එක අහන කමර්ෂල් සර්විස් එක ඒ කාලේ තිබුණා. ඒක අහන කවුරුත් මිස්ටර් විජය කොරයාව අඳුරන හොඳට. ඒ කාලේ ඔය එක එක දැන් තියෙන වගේ FM නාලිකා 100ක් තිබුණේ නැහැ. අර මන්න තාමත් විහිළුවට කියන්නේ පිස්සු පෙට්ටිය කියලා ටෙලිවිෂන් තිබුණෙත් නැහැ. ඒක තිබුණෙත් නැහැ. රේඩියෝ එක දැම්මනම් එක්ක ඇහෙන්නේ කමර්ෂල් සර්විස් නැත්නම් නැෂනල් සර්විස්. වෙළඳ සේවය නැත්නම් ස්වදේශී සේවය. ඒ අර දෙමළ සේවය එහෙම තියෙනවා. ඒ ඕන්තර ඉඩ තිබුණා රේඩියෝ එකේ මීටර එකේ කරවනකොට. දැන් වගේ එකක් උඩ එකක් මීටර එන්නේ නැහැ. කොහොම හරි. ඉතින් ඒකින්ද මෙතන මොනවා කිව්වත් ලංකාවේ භාගයකට ඇහෙනවා. හැබැයි ඒ ලක් එක අපිටත් තිබුණා. ඒ කාලේ ඔය නාලිකාවම තිබුණ නැති හින්දා. හැබැයි දැන් කට්ටියට ලක් එක වැඩි නාලිකා ගොඩක් හින්දා. හැබැයි ඒක බෙදලා යන හින්දා මොන අච්චාරුවක් වෙනවද කියලා නම් මන් දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා මෙතනින් තමයි මම හිතන්නේ ඔබතුමාට විජය කොරයා හම්බ වෙන්නේ නැති, ડોක්ටර් හම්බ වෙන්නේ නැත්තේ. ඒකත් මම කියන්නම්. මමයි අපේ බෑන්ඩ් එකේ the leader of our band, Mr. Brian Fernando. He is my uncle. ඒ දෙන්නම අපි ආවා Melbourne talent contest කියන show එකක් තිබුණා ඒ කාලේ. It was a talent contest and we were school going. Myself and my uncle was just 1.5 years elder to me. He died about 5 years back. He is the leader of the La Bambas. Both of us also, like Mr. Vijay Korea, went to the same school, the school by the sea, St. Thomas's College, Mount Lavinia. We are very proud of it.
having said that, we came for that show, and he was the moderator and the producer, or rather the compiler of the program. And that was my first encounter with Dr. Chakra. Fine, okay. So that was the great start. Ultimately, yes, you groomed into this particular genre plus this important Kandayam segment of Sri Lanka. And if you recall that particular incident, can you just recall certain competitors that you had with you during that particular competition? Your similar groups that you have contended with? Well, the other contemporary bands who were with me. That's right, that yes. Time. Really, the bands at that time, well, I must, after explaining this, I think it's good if I can have the chance to explain how the group songs came into being in Sri Lanka also. That's very important. That is something generally not said in this program. That's very important. Really, the bands at that time we were inspired by bands like the Los Caballeros, the Lasranians, the Los Muchachos, the Kamal Karwa, Mulugatam Vesuna, the Joby Perras, and other bands. And all those bands, mind you, were not electronic. They were all unplugged. Unplugged. Yes, and I believe the real group songs, of course, you can't strictly demarcate and say group songs has to be done with this type of music. But we felt that the group songs were better with the unplugged version of were very much better with the unplugged, and that was a braver thing to do. And we felt, with no disrespect to any person, we felt that many of the other bands who took to electronics did it because of their lack of harmony singing. And to go with the times, we group like that. Well, I think එතන තමයි වෙනස තියෙන්නේ group songs වල box guitars මම හිතන විදිහට මම හිතනවා මේක තමයි හරි ක්‍රමය කියලා. group songs වලයි අනික් bands වලයි වෙනස තියෙන්නේ ඔය box guitars ගන්න එකෙන්. එතන තමයි සංගීත කණ්ඩායම සහ කණ්ඩායම සංගීතයේ වෙනස තියෙන්නේ. And Priya, let me ask this question, because when we are very much interested in focusing on the unplugged version of instruments, that is basically not used or get the assistance of the electronics, like electricity, we'll put it in that way. So you are all playing these manual and all raw type of music instruments. So the criteria, I mean the difficult point, the challenge is when you're performing to keep the volume of these instruments, different volumes. How you all did that amazing job practically? That would have been thought of as a problem by others, but we were brave enough. In fact, myself and Brian Ronison, most of our band members in Morotua, we started with small beat groups. We liked that genre of music, but we thought if we are starting a Kandayam Gita thing, this is the type of music, and we didn't want to change it because there was no need to change it, because we were well equipped with our singing. I'm telling this with a lot of humility. I'm not boasting about it. Thank God we had the talent of harmony and all. Out of the 6 people in our band, more or less everyone could sing any harmony, whereas many of the other bands who used electronics, they just had one person to harmonize, and that harmony was also very basic, and the basic thing would have been more pleasant to the ear, and that's one reason that perhaps would have caught on.
හොඳයි ප්‍රියාපීරිස් මහත්මයා ඔය සංස්කෘතික පරිණාමය ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිණාමය සංගීතමය පරිණාමය සමහර අයට වරොත්තු දෙනකොට සමහර අයට වරොත්තු නොදී එහෙම වෙච්ච අවස්ථාවල් තියෙනවා අපිට ඒක නිසා මේකේ හරි පැහැදිලි ඉතිහාසයක් හරියටම උඩට ගන්න ඕනේ ලංකාවේ කණ්ඩායම් ගීත ඉතිහාසය පිළිබඳව ඒකේ පුරාණ ඉතා හොඳින් ප්‍රියාපීරිස් මහත්මයා දන්නවා ඊට කලින් අපේ ડોක්ටර් ළඟට යනවා ආචාර්ය විජේකුරියා මහත්මයාත් එක්ක වචනයක් කතා කරලා අපි මේ කොක්ක ඩූඩල් ඩූ ගීතේ ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් අහලා තමයි වාදනය කරන්නත් ඕනේ डॉक्टर अदने हम्ब वेन्ने මේ විදිහට සැටර්ඩේ ස්ටාර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ප්‍රියාපීරිස් මහත්මයා ඊට කලින් සැටර්ඩේ ස්ටාර්ස් වලදී හම්බ වෙච්ච ඉතිහාසය මම මේ අහන්න හදන්නේ ඒ හමුවීමේ ඉතිහාසයේ කොටසක් ප්‍රියාපීරිස් මහත්මයා කිව්වා මේ ඔබේ මතකයි මම මේ අවසර ගන්න හදන්නේ ડોක්ටර් මගේ මතකය මම මේ අද මේ විකාශනයට යොමු කරලා තියෙන වැඩසටහනේ නාමය සැටර්ඩේ ස්ටාර් ඒ වැඩසටහන තුලින් තමයි මේ කණ්ඩායම් ගී ගායනා කරපු අය මුලින්ම ඉදිරියට ආවේ නැත්නම් අසන්නන්ට අහන්නට ලැබුණේ මේ සංගීතයේ ඒ වැඩසටහන තුලින් තමයි. එතනින් ගියාම ඒ වැඩසටහනට සහභාගී වුණ කණ්ඩායම අතුරින් මේ කණ්ඩායමත් මේ මට මතක නෑ ප්‍රියාද බ්‍රයන්ද කවුද මට කතා කළේ කියලා නමුත් කතා කරලා හිටම් මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කිව්වම මම කිව්වා මම අහලා බලලා සුදුසු නම් අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්නම් මොකද මේ මම වැඩසටහන ආරම්භ කළේ ඒකට තමයි. එතකොට මම ආවිල්ලා අහලා බලනකොට මම දැනගත්තා මේ අයගේ තියෙනවා අවශ්‍ය හැකියාව. එතකොට මේ ගුවන් විදුලියට ගෙන්නලා මෙහි අපි පටිගත කරා මුලින්ම සිංහල ගී ලාබම්බාස් කියලා මට මතකයි පස්වෙනි මැදිරියේ මම මේ කණ්ඩායම එදා පටිගත කළේ. එතෙන්දී ඒ සිංහල ගී කලේ උකුලේ තියලා ඒ ජනප්‍රියත්වයට ආපු ඒ ගී හතරක් පටිගත කරලා විටින් විට සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහනින් පමණක් නෙමෙයි මම වාර්තාගත දෙයක් කළා ප්‍රථම වරට ඉංග්‍රීසි සේවයේ උදෑසන මෝර්නිං ෂෝ මියුසිකල් ක්ලොක් කියන වැඩසටහන් වලත් මේ අයගේ ගී මම විකාශයට දැම්මා. ඒකෙන් තමයි මේ අය ජනප්‍රියත්වයට ආවේ. දැන් ලාබම්බාස් කියන කණ්ඩායම කවුරුත් හඳුනන්න ගත්තා. මොකද මේ ප්‍රියා කිව්වා වගේ ඒවකට තිබුණේ එකම විද්‍යුත් මාධ්‍යයයි අපේ ගුවන් විදුලිය. ඉංග්‍රීසි සේවයේ සෑහෙන අසන්නන් පිරිසක් හිටියා. එතකොට දැන් එතනින් ගියාම දැන් අහපු ප්‍රශ්නයට අහන්න යන ගීතය ගැන කියනවා නම් මුල පෙරුවේ මෙහෙමයි. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ වසර 2ක්ද 3ක්ද ගත වුණායින් පස්සේ නැවත වරක් මේ ප්‍රියාපීරිස් මහත්මයා මට දුරකථන නැමැතීමක් දීලා කිව්වා මම ඉංග්‍රීසි සින්දුවක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. කලින් සිංහල ගී දැන් ඉංග්‍රීසි ගීයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේක පුළුවන් ද ගුවන් විදුලිය. මං කිව්වා අහන්න ඕන. ඉතින් මම හැමදාම හැම කෙනාටම කියන දේ. ඒකෝට මගේ නිවසට ඇවිල්ලා මේ ගීය ගැව්වා. බොක්ස් ගිටාර එකක් ගෙනල්ලා. එතකොට දෙවනුව මම අහපු ගමන් දැනගත්තා මේක දුර ගමනක් යන ගීයක් කියලා. එතකොට ගුවන් විදුලියට ගෙනල්ලා ඩී මැදිරියේ මට මතකයි බොහොම අමාරුවෙන් මේකද මේ ලබම්බාස් කියන මේ දැන් කිව්වනේ අර හාමනි කියන එක ලේසි වහසු වැඩක් නෙමෙයි. මේ වගේ අද වගේ පහසුකම් තිබුණේ නැහැ. අර හනිකෝම් එක මයික් එක තමයි මයික්‍රොෆෝන් එක උස්සලා එහාට මෙහාට කළා මම වීදුරෙන් එහා පැත්තට ගිහිල්ලා ඕයෙත් එක සම්බන්ධ වෙලා බැලන්ස් කරලා අරගෙන පරිගත කළා. පරිගත කරායින් පස්සේ මම අපේ ගුවන් විදුලියේ ඒ දවස්වල මේ 78 RPM වලින් ඇසිටේට් වල පරිගත කරන්න හැකියාව තිබුණා. මේක මං ඇසිටේට් එක දැම්මා. දාලා නිතර මට ලැබුණු අවස්ථාවල් වල ඉංග්‍රීසි වෙළඳ සේවයෙන් මේ ගීයේ අසන්නන්ට අහන්න ඉඩ දුන්නා. මොකද සැනකින් ජනප්‍රියත්වයට ආවා මේ ගීය. අන්න ඒක තමයි මේ අහන්න යන ගීයේ මතකය. හොඳයි ආචාර්ය විජේකුරියා මහත්මයා ප්‍රියාපීරිස් මහත්මයා වික්ටර් අපි දැන් මේ ගීතය අහන්න ඕනේ. මොකද මේ ගීතයේ එක්කම තමයි ලබම්බාස් සංගීත කණ්ඩායම මතක් වෙන එකේ මේ ජනප්‍රියත්වය රඳා පවතින්නේ මේ ගීතයත් එක්ක ප්‍රධාන වශයෙන්ම එදා ඩී මැදිරියේදී විදියට පටිගත වුණු කොක්ක ඩූඩල් ගීතයයි මේ. There lives a jolly birdie in the backyard of our home. We got him from the marketplace, he prefers being alone. Day by day in every way, good
good luck he's bound to bring. Bright and early, right and dawn, when he begins to sing, he's Mr. Cock-a-doodle-doo. He's up at 2:30. The night is done, the sun will shine, the skies will soon be blue. Cock-a-doodle-doo means good morning all of you. Early morning as you wake up, cock-a-doodle-doo. Schooling days are gone, holidays are playing time. No more studying lessons, so don't wake me till it's 9. I wanna sleep a little more, so let the bright sun shine. You get up late and make it 9, you're cock-a-doodle time. Mr. Cock-a-doodle-doo, he's up at 2:30. The night is done, the sun will shine, the skies will soon be blue. Cock-a-doodle-doo means good morning all of you. Early morning as you wake up, cock-a-doodle-doo. My lucky day has come, I look so smart and bold. But today is my birthday, yes I am 10 years old. I'll help myself with birthday cake and bring the shirt to you. You wish me luck and keep on singing cock-a-doodle-doo. Mr. Cock-a-doodle-doo, he's up at 2:30. The night is done, the sun will shine, the skies will soon be blue. Cock-a-doodle-doo means good morning all of you. Early morning as you wake up, cock-a-doodle-doo. This melody will be ringing every morning in your ear. The song is sweet, the tune is catchy and so familiar. It means so much to all of us, it brings us all good cheer. The cock-a-doodle song will always echo in your ear. Mr. Cock-a-doodle-doo, he's up at 2:30. The night is done, the sun will shine, the skies will soon be blue. Cock-a-doodle-doo means good morning all of you. Early morning as you wake up, cock-a-doodle-doo. Mr. Cock-a-doodle. Early morning as you wake up, cock-a-doodle-doo. Mr. Cock-a-doodle-doo. Good morning all of you. Early morning as you wake up, cock-a-doodle-doo. Early morning as you wake up, cock-a-doodle-doo. Super, indeed. But when I was observing the way that Priya sings that, it's not easy just to come out with cock-a-doodle-doo and in a rhythmic way. But you are fabulous and you have proved yourself, and that's what people love that song this much. Thank you very much, Priya. Yes, because even now I am a good old roaster. That's why. That's a good one indeed. All right. He's a rooster without a hen so far. Oh, that is actually, we didn't know that. Only Dr. Vijayakaraya knows that. මම මේ ගීතේ තේරුමක් දැනගන්න කැමැත්ත එක්ක තුන මේ වෙලාවේ ඔය කතා කරමු ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් වගේ ඔය මම මේ නැවතත් කියන්නේ මේක කියන්නත් හේතනවනේ ඔකියත් බෑ කියන එකත් වැරදිද මන් දන්නේ දැන් වගේ ඔය දැන් ඔය ඉංග්‍රීසි සිංහල කලවම් කරලා හයිබ්‍රිඩ් කරලා සින්දුව හයිබ්‍රිඩ් කරලා ඉංග්‍රීසිත් තමයි සිංහලත් තමයි නිකන් බොහොම ලූස් වචන ටිකක් දාලා සින්දුවක් කියලා පොපියුලර් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ හිතුවේ ඒ කාලේ වුණත් මේ කාලේ වුණත් මොන කාලේ වුණත් දැන් ඔය සින්දුව හදනකොට මම ඉස්කෝලෙන් අස්වෙන කාලේ වගේ අවුරුදු 18ක් 19ක් වගේ ඇති. දැන් ඒ කාලේ වුණත් අපේ ඔළුවේ තිබුණේ හොඳ දේවල්. ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාරේ මේ බොක්ස් ගිටාර වලින් මේ වැඩ කරමු වගේ දේවල්. ඒ වගේම මේ සින්දුවේ කියන්නේ මොකද්ද? අවුරුදු 10ක ළමයෙක්ගේ හිතුවිල්ල උදේ පාන්දර නැගිට්ටම මෙන්න මට එන සද්දේ කුකු කුකු කියලා මට ඇහෙනවා. මේ කියන්නේ මොකද්ද? සුබ උදෑසනක්. හොඳ දවසක්. අද මගේ දවස. ඉර පායලා තියෙන්නේ. මම ඉස්කෝලේ යන්න ඕන. හොඳට පාඩම් කරන්න ඕන. එතකොට මගේ බර්ත්ඩේ එක මගේ උපන්දින දවසේ මම නැගිට්ටම කුකු කියන්නේ මොකද්ද? අන්න කුකුලා උදේ පාන්දර මට හැපි බර්ත්ඩේ කිව්වා. අන්න ඒ වගේ අදහස් අපිට තිබුණේ ඒ කාලේ. දැන් මේ නාකි වෙලත් ඇවිල්ලා මිනිස්සු විකාර කිව්වට මිනිස්සුන්ට කැමති මේ වලටයි කියලා අර flame for the gallery කතාව කරුවට අපි ගැලරියට වඩා එහා පැත්තට කියලා වැඩ කරනවා උනාට
සෙවන ඉස්සරහා අපිට අපි දැනගත්ත කර යුතු දෙයි සාර ධර්ම වුණාද කියලා අපි දැනගෙන තමයි හැමදේම කරුවේ. හොඳයි ඒක හොඳ මේ මතක් කිරීමක් කළේ. ඒ කියන්නේ මේ ගීතයේ රසවින්දාට ඒකේ අර පසුබිම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ආචාර්ය විජය කුරියා මහත්මයා ගීතයක් මේ අපි තෝරා ගන්නකොට. දැන් වික්ටර් අපි එක තැනකට එන්න ඕනේ මේ සාකච්ඡාවේම කණ්ඩායම් සංගීත ඉතිහාසයේ ප්‍රියාපීරිස් මහත්මයා ඉතාම හොඳට දන්න කෙනෙක්. ඒක හොඳට රිසර්ච් කරපු කෙනෙක්. හොඳට අවබෝධයෙන් මේ යමක් වටහලා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි ප්‍රියාපීරිස් මහත්මයා. ඔබ භාෂා දෙකම ප්‍රයෝගික කරගෙන මම මේ වික්ටර්ගේ පාඩයක් මේ වෙලාවෙම අරගන්නවා මේ වෙලාවේ. ඔබතුමාගේ භාෂා දෙකෙන්ම මේ කණ්ඩායම් සංගීතයේ ඉතිහාසයේ මොහොතක් අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්නකෝ. ඔව්. කාල වේලාවත් යන හින්දා මේක දෙක කතාවක් වුණත් සංක්ෂිප්ත විදියට මම කියන්න වෑයම් කරන්නම් මෙහෙමයි. මේක පටන් ගන්නවා මම. පෘතුගාලය සහ ස්පාඤ්ඤය කියන්නේ යාබද රටවල් දෙකක් යුරෝපයේ. ඔය රටවල් 1490 ගණන් වල 1500 ගණන් වල ගවේෂණය කරුවා. they did navigation and exploration. එක රටවලට ගියා. ඒ වගේම ඒ නාමයෙන් ආක්‍රමණයත් කරන්නේ නැති. මම කියන්නේ 1490 ගණන් වල 1500 ගණන් වල. ඒ ගමන්ම තමයි පෘතුගීසියන් ලංකාවට 1505ත් ආවේ. ඒ රැල්ලෙමයි ඒ කාලෙමයි ඒ වකවානුවේමයි. හොඳ. දැන් මෙතන උනේ මේකයි. පෘතුගාලය සහ ස්පාඤ්ඤය ඒ කාලේ නැවිගේටර්ස් වල මොකද කියන්නේ? නාවිකයෝ. ඒගොල්ලෝ රටවල් හොයාගෙන යනකොට විශේෂයෙන්ම ගියේ දකුණු ඇමරිකාවට. කැරිබියන් දූපත් හරහා දකුණු ඇමරිකාවට ගියා. දැන් එක්කෙනෙක් තමයි කොලම්බස් ප්‍රමුඛ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ස්පාඤ්ඤෙන්. එතකොට වස්කෝ ද ගාමා පෘතුගාලයෙන් යාබද රට එයා ඒ ගියා වගේ එයත් ආසියාවට එහෙමත් ආවා. ඒ රූට් එකේ ගම තමයි 1505 ලංකාවට ආවේ. මේත් ඇවිල්ලා මතක තියාගන්න ඒ කාලෙම මේ රටවලට ගියා. ගිහිල්ලා ඒ රටේ කට්ටිය පදිංචි වුණා. ආක්‍රමණය කරලා ලංකාවට ආවා වගේ ගියා. ගියාට පස්සේ උනේ මොකද්ද? ඒ රටවල් දෙකේ ඔක්කොම කල්චර් එක මෙහාට ආවා. all the cultures and all the habits because they mix with the people. ඒගොල්ලෝ වැදලා එකලා මේ රටවල උන්නේ පෙරවලා සිල්වලා ෆ්‍රැන්ඩ්ලා මේත් ඔක්කොම මේ වුණා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දැන් අන්තිමට බොලිවියාවේ උන්නේ ජනාධිපතිගේ නම මට මතක නැහැ. ඩා සිල්වා කෙනෙක්. The West Indies විකට් කීපර්ගේ නම ඩා සිල්වා. ඊයේ පෙර දාපු. හරි දිච්ච මැච් එකේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් දැනුත් ඇවිල්ලා පෘතුගාලය තමයි අනික Spanish and Portugal are both Latin oriented languages, and that's why when the all of South America acquired those two languages, it was henceforth known as Latin America. And during the same period, the Fernandosla, Pirisla, Boula wage mehe Spain across the Atlantic wage Arapuralle Portuguese කාරය රටවල් සූර්යා කතන්දරේ වගේ ලංකාවට ආවත් ඒ වැඩේම ලංකාවේ වුණා. ෆර්නැන්ඩෝලා පීරිස්ලා බෝනා. දැන් පීරිස් කියන්නේ පේරෝ, පෙඩ්‍රෝ, පීටර් කියලා ළමයි. පෙඩ්‍රෝ කියන්නේ මොකද්ද? පෙට්‍රෝ ඔය වගේ නම් තියෙනවා. දැන් එයාලෙන් කියන්නේ ගල කියලා. පීටර් is the rock. ඒ බයිබල් එකේ තියෙනවා ඒක තමයි. හොඳයි. ඒ වගේ තමයි. ෆර්නැන්ඩෝ කියන්නේ ජර්නිමන්. ඒ කියන්නේ එක තැන් වලට ගවේෂණය කරන මනුස්සයා. සංචාරකයා. අන්න ඒ වගේ නම් ගොඩක් තියෙනවා. දකුණත් ඇවිල්ලා බ්‍රසීලිය තමයි පෘතුගීසි කතා කරන රට. අනික රටවල ඔක්කොම දකුණු ඇමරිකාව කතා කරන්නේ ස්පැනිෂ්. ඒක ලැටින් ඇමරිකාව කිව්වේ. ඉතින් එහාට ඔය රෝමන් කැතලිසම් ආව වගේම ඒ සමග ආපු ඒ හාමනි ඒ ආభాෂ ඔක්කොම වගේම තමයි මෙහාට තාම අපේ ෆර්නැන්ඩෝලා අපේ ගෲප් සෝස් පටන් ගත්ත නෙවිල් ෆර්නැන්ඩෝලා මගේ මිත්‍ර
මොරටුවේ මෙරිල් ෆර්නෑන්ඩෝ, බර්නඩින් ෆර්නෑන්ඩෝ ඒගොල්ලෝ තමයි ඉස්ලාම් පටගත්ත ෆර්නෑන්ඩෝ ට්‍රියෝ කියලා අපි දන්න බෑන්ඩ් එක. ඒකෙන් තමයි අනෙක් බෑන්ඩ්ස් එකම ආවේ. ඒගොල්ලෝම පටන් ගත්තම ඒගොල්ලන්ට දැන් මතක තියන්න අර 6/8 කියන බයිලා බීට් එක තිබුණා පෘතුගාලෙන්. ඒකෙන් තමයි ලැටින් ඇමරිකාවලටත් ඒ බීට් එක ගියේ. එතකොට අපේ ලෝකල් ෆර්නෑන්ඩෝලාට ලෝකල් ගෲප් සෝස් පටන් ගත්ත ෆර්නෑන්ඩෝලා අරගොල්ල මේගොල්ලා නෙවිල් ෆර්නෑන්ඩෝ, මෙරිල් ෆර්නෑන්ඩෝ වගේ කට්ටියටත් ඒගොල්ලෝ කැතලික්ස්ලා ඒගොල්ලෝ බැලුවා රේඩියෝ එකේ ඒ වගේම ඒ කාලේ ගෲප් සෝස් ගොඩක් තිබුණා. Trio Los Perguas, Los Panchos, Los Puchacambos, Los Indios ඔය වගේ ස්පැනිෂ් ගෲප් සෝස් ඒගොල්ලෝ තමයි ගිටාර් ගහලා අපි වගේ සිං කරුවා. ඒ අපි වගේ සිං කරුවා නෙමෙයි. අපි ඒගොල්ලෝ වගේ සිං කරුවා කිව්වොත් හරි. හොඳ. ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්තම ඒ රෙකෝඩ්ස් රේඩියෝ සිලෝන් වල දැම්මම මේ ලංකාවත් එකම මාධ්‍යෙන්ද ලංකාවට පැවුණා. ඉතින් අර කැතලික්ස්ලා ෆර්නෑන්ඩෝලා හාමනි වලට ආයස කට්ටිය බයිලා බීට් එකත් ඇඟේ තියෙන කට්ටිය අර ඔක්කොම අතර රෙකෝඩ්ස් වල තිබුණ හින්දා බයිලා බීට් එකයි හාමනි ගිටාර් ප්ලේයින් ඔක්කොම තිබුණ හින්දා like a duck taken to water it was in them for them to absorb it. ඔය කැතලික්ස්ලා කියන්නේ අර චර්ච් එකේ choirs වලින් කළානේ මේගොල්ලෝ. එතන හාමනි වලට පුරුදු වුණා. ඒකයි උනේ. දැන් ඔන්න ඕමයි උනේ නැතු අපේ ඒගොල්ලෝ මේ කැලිප්සෝ කොට කැලිප්සෝ වඩා නෙමෙයි මෙතන. කැලිප්සෝ තියෙන මේ ඒ අවට දූපත් වගේ තමයි. ඒ වුණාට කැලිප්සෝ ගෲප් සෝස් පටන් ගත්තේ ලංකාවේ, දකුණු ඇමරිකාවේ, ලැටින් ඇමරිකාවේ ගෲප් සෝස් රේඩියෝ ස්ලෝන් එක දාපු හින්දා තමයි ඒක ආරම්භ වුණේ. නැවතත් කිව්වොත් ඔය කතාව කවුරුත් කියලත් නැහැ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කවුරුත් කියලත් නැහැ. හැබැයි හුඟක් ඔය පරිණත මියුසිෂියන්ස්වත් ඇවිල්ලා කියලත් ඔක ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර්ස් වලින් කරන්න පටන් ගත්ත කට්ටිය නම් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ඉතිහාසය දන්නවා කියලා දැනගන්න ඕනවත් කියලා කියන දුකයි මම නම් හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ දන්නවත් දැනගන්න ඕනවත් කමකුත් තියනවාද කියලා. ඔය කියපු කතාව හින්දා තමයි නෙවිල් ෆර්නෑන්ඩෝලා ලොස් කැබරේරෝස්ලා මුලින්ම ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් සිංහ කියලා ගීත ගායලා ඊට පස්සේ තමයි සිහල භාෂාවෙන් ගායන්න ගත්තේ. මම එදා මේ කතාව මතක් කළා. ඒ කියන්නේ මේ ස්පාඤ්ඤ සංගීතයෙන් ආරම්භ කරපු ෆර්නෑන්ඩෝලා ඊට පස්සේ මුලින් ස්පාඤ්ඤ ගීත ගායනා කළා. ස්පැනිෂ් මේ මියුසික් වල තිබිච්ච ඒ දේවල් මේ සම්බන්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ සිංහල ගීත ගායනා කරපු ඉතිහාසය ඇත්තටම ડોક્ટર විජය කුරියා ගිය සතියේ මතක් කළා. මේක හරියට මැප් එක අතේ තියාගෙන අද පියාපීරිස් මහත්මයා මතක් කරා. මේ අතේ මැප් එකක් තියෙන. ඇත්තටම මැදිරියේ පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මේ රූපවාහිනියෙන් නම් කැමරාවට අල්ලලා මට පෙන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ මැප් එක අතේ තියාගෙන පෘතුගාලයේ ඉඳලා එහෙන් ලතින් ඇමරිකානු රටවල් වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙහෙන් කරක් ගහලා ආපහු මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ ෆර්නෑන්ඩෝලාට මේක බලපාපු විදිය කණ්ඩායම් සංගීතයේ ඉතිහාසයේ සිතියමක් අතේ තියාගෙන පියාපීරිස් මහත්මයා මේක පැහැදිලි කරේ. තව ෆර්නෑන්ඩෝ කෙනෙක් හිටියා පල්ලියේ යාඥාවට හිටියා සීටි ෆර්නෑන්ඩෝ. ඒකත් ඔබතුමා මට දවසක් මතකයි මේ මතක් කරලා දුන්නා. ලස්සන ඉතිහාසයක් පියාපීරිස් මහත්මයා. මේක අපි ඔබතුමාට ඇත්තටම ගෞරව කරන්න ඕනේ මේ ඉතිහාසය මතක් කරගන්න. ඒකයි මම නැවතත් කියන්නේ බොක්ස් ගිටාර්ස් වලින් තමයි කණ්ඩායම් සංගීතය ආවේ. ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර්ස් වලින් ආවේ සංගීත කණ්ඩායම්. මම මේක තව පාරක් කියනවා. That's great. And as my friend Salpiti mentioned, map is really brought by Priya Paris. That is really vividly shows, in fact, us. And let me just explain. This is a map of the invasion routes of the Portuguese during that golden era. Portuguese and the Spanish. And this really shows in a typical way how they have approached to the Latin American countries and, of course, the towards the eastern countries, towards Sri Lanka or Ceylon type of regions. So through that invasion they brought their culture, which is pretty much dominated with this particular Spanish and Portuguese important genres of music, and that's why we are really blessed with this particular genre in Sri Lanka. And at the initial stage, what really happened was they started with singing their original versions in that language itself. So this is not an easy task, because if a singer is trying to sing an English song, that's challenging thing, and if an English singer is trying to sing a Sinhala one or Tamil one, that is another challenging thing. It's vast difficult thing. But these our ancestors, in terms of these harmonic groups in Sri Lanka, have tremendously done that job, and they have passed on the legacy towards us at this era.
Salpita. හොඳයි ඇත්තටම හොඳ ඉතිහාසයක් අපිට පාද ගන්න පුළුවන්කම හම්බුණා ප්‍රියපිරිස් මහත්මයා මේ ගොඩ දාපු ඉතිහාසය හරියට තුමා නැවිගේටර් කෙනෙක් වගේ තමයි. මෙතනින් පෘතුගාලෙන් පටන් අරගෙන මේ ලතින් ඇමරිකානු කලාපයේ ගිහලා ස්පාඤ්ඤේ ගිහලා ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ ආසියානු කලාපයට ඇවිල්ලා ලස්සන ඉතිහාසයක් මතක් කළා. ඒ නිසා අපි ලාබම්බස් සංගීත කණ්ඩායමේ ගීතයක් දෙකක් රස විඳලා ආපහු අපේ කතාවට එමු. ලස්සන කතාවක් එළියට ආවා වික්ටර් මේ one track recording එකක් පිළිබඳව මේ ගීතේ පොඩක් අහමු. Multi track recording නෙමෙයි. There's no way of doing multi track during that era. Only one track. So that means that the singer, the vocalist has to sing, the harmonies has to come on one particular time period, and in the meantime all the instrument players has to come out with the exact time just to get the thing registered on a record. අපිට 1 minute වලින් මේ one track recording එක පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. මේ one track recording කියන්නේ මයික්‍රොෆෝන් දෙකක් තුනක් තියෙනවා. ඕකට අපි සිං කරන ගමන් ගිටාර ගහන්නත් ඕන. ඉතින් ගිටාර එකෙන් නැත්තම් අපි ගිටාර එකේ එපතර හරවන්න ඕන. ගිටාර කරනකොට තමුන් කිට් වෙනකොට තමුන්ගේ වොයිස් එක කිට්ටුවට නම් තමුන් දුරස් වෙන්න ඕන. ගිටාර එක මෙහෙම තියෙන්න ඕන. ඇලේට හරිය ඉඳගෙන තමුන් බැලන්ස් කරා ගන්න ඕන. තමුන්ගේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් තමුන් ගාඩේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක කියන එකයි එකපාර කරන්න. ඒ වගේම පිටිපස්සෙන් කොංගෝ ඩ්‍රම් එකක් හරි ෂේකර් එකක් හරි මොකක් හරි ගන්නවා නම් බේස් ගිටාර් එකක් හරි වදිනවා නම් ඒ ඔක්කොම එන්නේ එකටයි. 2 track කියන එකක් නැහැ. මියුසික් උයි අර සිංහලෙන් කිව්වොත් හැම කෙහෙල් මලම එන්නේ එකෙන්. දැන් කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති මේ මොනවද කියලා. හැබැයි ඒ කාලේ කට්ටිය දැනගුණේ දැන් කට්ටියට වගේ මේ වගේ පාසුකම් තියෙයි කියලා. ඒ කාලේ හරිය අමාරුවෙන් ඔය වැඩ කරුවේ. හැබැයි අමාරුවක් කියලා දැනගුණේ නැහැ. මොකද තිබුණේ ඒකයි. ලේසි එකක් එන්නට තව අවුරුදු 10 15 එනවා කියලා කවුරුත් අපි දැනගන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක හරි ජොලි උදේ ඉඳන් හැන්දෑව වෙනකම් බාගලාට වරද්ද කවුරු හරි කාගේ හරි අතින් පොඩි වැරද්දක් වුණා නම් නැත්තම් මොකක් හරි සද්දයක් වැරදිපුර ගියා නම් නැත්තම් කිඹුමක් කර ගියා නම් මුළු එකම නවත්තලා කරන්න ඕන. ඕකෙස්ට්‍රා එක පිටිපස්සට යනවා. ඕකෙස්ට්‍රා එකයි හැමෝම අලුතෙන් පටන් ගන්න ඕන. And when that was done, when the recording was done, it was done in the commercial service of Radio Ceylon. We had a separate recording studio for tape recordings. And the tape was, I remember, a very tall machine, Siemens machine, and it ran at 30 inches per second. Inches because it was the time when we spoke of miles for speed. So this one track on this side, one track on that side, the only one track that remains today is the mind of the politician. Kind of good attribution indeed. ඉන්ටර්නෙට් එහෙම ගියකුත් අතාරිනවා. හොඳයි දැන් තව ගීතයක් අපි අහමු. ඒ ගීතෙත් හිස්ටරි දැන් මේක එන්න යන්නේ නෙළුම්විලේ
කියන ගීතේ එහෙම අමාරුවෙන් රෙකෝඩ් කරපු ගීතයක්. ඒක ඉතිහාසයේ මේ ටෙක්නිකල් අපහසුකම තව පොඩි දෙයක් මම කැමතියි කියන්න. මේකත් ඇවිල්ලා කිව්වොත් ඒක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මොකද මිනිස්සු දන්නේ දැන් ඔය කොකොඩ්ලෝ කියන ගීතය තමයි ඒකත් මම ඉස්කෝලේ අසෝචිත කාලේ හැදුවේ. ඒක තමයි group songs වලට ලංකාවේ දායක වෙච්ච එකම ඉංග්‍රීසි සින්දුව. එකම ඉංග්‍රීසි සින්දුව මම දරුවත් ඒකත් මතක තියාගන්න. අපි නැවතත් ලේසියට දැන් ස්ටයිල් එකට දැන් ෆැෂන් එක කියලා ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර ගැහුවේ නැහැ. We were brave enough to continue the hard way and not go the easy way for electronics. මොකද අපේ බෑන්ඩ් එකේ ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර ගන්න පුළුවන් බෑන්ඩ්ස් වලට ඉලෙක්ට්‍රික් බෑන්ඩ්ස් වලට ගහපු 4 දෙනෙක්ම වුණා. අපි ඒව අමතක කරලා මේකට ගිවේ. අරවල වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි මේ මියුසික් වලට ඒ බනිස් වලට ඒකේදී වගේ තමයි. හොඳයි එහෙනම් දැන් ට්‍රැක් එක පයින්න කලින් අපි තව ගීතයක් අහමු. මෙන්න ලබම්බ සංගීත කණ්ඩායමේ තව ගීතයක්. හොඳයි මේ ආචාර්ය විජය කොරයා ප්‍රියාපීරිස් මහත්මයා අද අපේ මැදිරි ඉන්න එක දෙන්නම ලොකු ඉතිහාසයක් දරන අය. ඉතිහාසයේ හොඳ යාළුවෝ දෙන්නෙක්. ඒ වගේම ලොකු වැඩ කරපු අය. අපි අහලා බලමු සල්පිට මේ දෙන්නගේ කම්බිනේෂන් එකෙන් කරපු වැඩ ටිකක් මොකක්ද කියලා. I know that is generally everything is done with the great combination of this duo, but apart from that there are significant things that we can recall right now. Priya, can you come out with some important මෙතුමා ඉඳ කරපුවා කියන්නේ මෙහෙමයි. මම විජය කොරයයි මමයි එකතු වෙලා කියන්නේ මට මේක group songs වලින් පිට පොඩි දෙයක් කිව්වොත් පෝල් ෆර්නෑන්ඩෝ මොරටුවේ නැසිගේ පෝල් ෆර්නෑන්ඩෝට හැමදේම කරුවේ මම කිරි දුන්න නැති එක විතරයි හැමදේම කරුවේ මම. එයාව අඳුරගෙන බයිෆෝස් කතා කරලා ගෙවල් වලට කියලා පර්මිෂන් අරගෙන ඉස්කෝලේ යන කොල්ලා හින්දා සින්දු කියන ඔයාට පුළුවන් ඔයාට සින්දු හදලා දෙන්නම් මම මෙහෙම කරන්නම් කියලා ඔක්කොම කරලා මිස්ටර් විජය කොරයාට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරුවෙත් මමයි. ඒකින්ද තමයි මිස්ටර් වික්‍රමසූරිය ජෙනරල් වික්‍රමසූරිය සූර්ය රෙකෝඩ්ස් වල එයාට ඉන්ට්‍රොඩියුස් වුණේ. ඊට පස්සේ මම විජය කොරයා හරහා තමයි. ඒකෙන් තමයි මිස්ටර් වික්‍රමසූරියත් එයාව ගත්තේ. එතනින් එයා දැන් මිස්ටර් වික්‍රමසූරිය දැනගත්තා මෙයාගේ රෙකෝඩ්ස් හොඳට
මුලින්ම කිව්වා වික්‍රමසූරිය ඔය ගෙදරට අරන් ආපු දවසේ සූර්ය රෙකෝඩ්ස් වල දාන්න ඕන කියලානේ කිව්වේ. එතකොට මම කෝල් එකක් දීලා ආපු ගමන් මිස්ටර් වික්‍රමසූරිය කිව්වා මම මේ කරන්නේ වෙළඳ ව්‍යාපාරයක්. මම මෙච්චර පටි විකුණුවේ නැත්තම් මට මේකෙන් ලාභයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා මේ නොදන්නා ගායකයෝ මට නම් පටිගත කරන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඒතකොට මම කිව්වා එහෙනම් නොදන්න එක්කෙනා ඔක්කොටම දැනගන්න මං හරි අසල unknown artist I can't record he said. I said okay I'll make him known and give him to you. ඒතකොට තමයි මම ප්‍රියාට කිව්වේ එහෙනම් සින්දු ටිකක් ලෑස්ති කරලා මෙයාව අරන් එන්න කියලා. එන්න මෙයා මාලා සින්දු හැදුවා. මම මාලා හැදුවා. පාමාම කියන සින්දු හදලා මේ අඳුරන්නේ නැති මම්ම බයිෆෝස් අඳුරගත්ත පෝල් ෆර්නැන්ඩෝට මොරටුවේ ඉස්කෝලේ ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් යන කොල්ලට හදලා දීලා ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර කට්ටියක් දන්නේ මේ වංශව අන්තිමට විජය විරුදාවලියක් දැම්මා ප්‍රින්ස් ඔෆ් බයිලා කියලා. අනික තව එකක් කියන්න ඕන MS ෆර්නැන්ඩෝගේ පළවෙනි සූර්ය රෙකෝඩ් එක. ඒක අවුට් උනේත් පෝල්ගේ මාලා අවුට් උනේ දවසමයි. පළවෙනි සුමානේ වෙනකොට පෝල්ගේ රෙකෝඩ්ස් 500ක් විකුණලා ඉවරයි. MS ෆර්නැන්ඩෝගේ රෙකෝඩ්ස් විකුණන්නේ ඉස්සෙල්ලා. මම MS ෆර්නැන්ඩෝට කරු කරනවා. හැබැයි යථාර්ථය ඇත්තක් කිව්වේ. අන්න අලුත් එක්කෙනාව රෙකෝඩ් කරන්න බෑ කිව්වට වෙච්ච දේ බලන්න. But you have done the right recognition. You have identified the right person. You had the confidence of bringing those people into limelight. But you have to convince them, the people who are really doing the business. So that is, you have done tremendously. We understand through this discussion, Priya. And that would have been the first Baila record to be done with more or less unplugged instruments. The lead guitar, both lead guitars, except for a little bit of a keyboard and the bass guitar, box guitars were used even for Mala, Welenda and Pamama and all those things. So that's another achievement. මේ දැන් තව අලුත් ගීතයක් හදාපු ගාම ඔබතුමා අපිට මේ CD එකක් දුන්නා. අලුත්ම ගීතයක් ලබා දුන්නා. මේ CD එකේ තියෙන ගීතය මොකක්ද කියන එකත් මම කෙටියෙන්ම දැනගෙන මේ ගීතයත් අහන්න කැමතියි ඔබතුමා අපේ අතට දැන් දීපු මේ අලුත් ගීතය මොකක්ද? මේක නම් ගෲප් සොන්ග්ස් කතාවක් නෙමෙයි. මොරටුවේ තියෙනවා කලා එකමුතුව මොරටුව ආර්ට්ස් ෆෝරම් කියලා. මොරටුව කලා එකමුතුව කියලා. අපේ නැසීගේ ට්‍රැඩිෂන් කරේ සුනිල් පෙරරා එතකොට සුනිල් පෙරරාගේ මල්ලි පියල් පෙරරා නියල් නෙල්සන් ඒ මම මේ කවුරු දන්න නම් කිව්වේ ඒ වගේ එකී මෙකී නොකී හුඟක් කලාකාරයෝ ඉන්නවා. මමත් ඕකේ සෙක්‍රටරි වෙලා වුණා හුඟ අවුරුදු 6ක් 7ක්ම. අපි කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ ආවම අපි ගෙදර ඉන්න වෙලාවේ මට හිතුණා අපි මේ ගැන සින්දුවක් හදලා අපි හැමෝම මෙම්බර්ස්ලා එකතු වෙලා මේ ගීය කියලා අපි ලෝකෙට පණිවිඩයක් දැම්මු ඉංග්‍රීසියෙන් කියව ලෝකෙට වදින්න පුළුවන් හින්දා අපි මොරටුවේ ලංකාවේ මොරටුවේ ආටිස්ට්ලා ෆේමස් කට්ටියයි ෆේමස් නැති කට්ටියයි ආධුනික කට්ටියයි හැමෝම එකතු වෙලා එක ස්ට්‍රොං මෙසේජ් එකක් දෙමු කියලා ලෝකෙට අපි පරිස්සමෙන් තමුන් රකබලාගෙන ඉමු කියලා. ඒක තමයි මෙසේජ් එක. ඒක තමයි song created during the COVID period by the Moratu artist. Let me put it in that that's way. Right. In fact, it was all 100% mine, but it is going as a production of the Moratu Arts Forum. I did the music, the lyrics were mine, the tune was mine, I voiced the recordings, but that is yet another thing. A song by the name of One World, One Community by the Moratu Arts Forum singers. That's all. All right, that's all. Then now, let's listen to that now. Time has come for everyone to look at life anew, to reassess our lifestyles, to review and renew. For us to breathe more freely, we have to think as one to make this world a healthier place to live beneath the sun. With our knowledge, faith and wisdom, together we should strive To synchronize with nature, to prosper and to thrive. Help rid the world from pestilence. sickness and disease. Feel pain, panic, because then the world to
for the well-being of our human race. Enjoy our right to live, to discipline and righteous ways, to welcome new horizons, ensuring us of safe, peaceful Like Victor. I was enjoying that song. In the meantime, Pial was mentioning about 55 artist collaboration is involved in that particular song. That is amazing, really. Yes, 54, in fact 54 plus the recording engineer. So 55 people have got together for this production. I hope SLBC will make use of it හොඳයි අපිට to encourage people to live healthily. අද ලබා දුන්නු මේ ගීතය අපි ඇත්තටම ඉදිරි වැඩසටහන වලටත් අපි ඒක යොදා ගන්නවා. 54 දිනක කියන්නේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සමුළුව වගේ මේක නිකන් කොමන්වෙල්ත් එකේ මේ ගායනා කරපු ගීතයක් වගේම ඊට වඩා ඇබිත් අය ලොකු නේද? හොඳයි මේ ප්‍රියවිරිස් මහත්මයා අපිට අන්තිම විනාඩි කිහිපෙ ඉන්නේ විජය කුරියා මහත්මයා කරපු රේඩියෝ එකේ කරපු ශිල්ප දැක්වීම හපංකම් වල අතර ඔබට මතක හිටින මෙන්න සිදුවීමක් එහෙම තියෙනවා නම් කියන්නකෝ අපිට. ඇත්ත වශයෙන්ම මම ඔබතුමාගේ ඉල්ලා හිටිය කියන්න ඕනද නැද්ද කියලා කියමු කියලා ඔබතුමාත් කිව්ව හින්දා මම කියන්න ඕන. මෙතුමා ඉස්සර රේඩියෝ වල සින්දු දාන ගමන් මේ ඒ කාලේ එල්විස් ප්‍රෙස්ලිගේ සින්දුවත් මේ ෆිල්ම් එකක් ආවා ගර්ල්ස් කියලා. ඒකේ තීම් සෝං එකේ නමත් ගර්ල්ස්. ඕක දාන ගමන් රේඩියෝ එකේ එතකොට ඒ සින්දුවේ නම ගර්ල්ස් කියන වෙනකොට this Elvis Presley කෙල්ලෝ කියලා මෙයා කිව්වා. ඒක මට හොඳම මතකයි. මේ අවුරුදු 50කට වගේ ඉස්සර ඊටත් වැඩි. පමෝක විජය කොරයට ගිහම විජය කොරකෝ දැනුයි මට මතක් වුණේ එහෙම දෙයක් මං කිව්වොත් තමයි ප්‍රියාට ඕකත් මතකද කියලා. ඒ වගේම තව එකක් මතකයි. ඒ කාලේ MS ගේ සින්දුවක් යන ගමන් රාලහාමි මං කියන සින්දුව යන ගමන් මට රේඩියෝ එක ඇහෙනවා මේකත් හුඟක් ඉස්සර ආදි කාලේ අවුරුදු 50කට එහා පැත්තේ යන ගමන් සින්දුව රේඩියෝ එක යන ගමන් මට මම හොඳටම අඳුරගත්තා විජය කොරයත් හිමින්සරේ කිට් වෙලා හාමනේ එකක් දෙනවා ස්ටුඩියෝ එකේ ඒකත් එනවා රේඩියෝ එකේ හරියට බැලුවොත් ඉන්ටර්නෙට් කරන්න ඕන වැඩක් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒක ලේසි පහසු වැඩකුත් නෙමෙයි මොකද ස්ටුඩියෝ එකේ මයික් එක පල්ලෙහාට දානකොට ගීතය ඇහෙන්නේ නැහැ ඒක ඔළුවේ දුවන්න ඕන යන විදිහ මෙහෙමයි කියලා හිටන් ඒකේ හාමනි එක මම කිව්වා කියලා කීයක අපහු දැම්මා වැරදුනේ නෑනේ ප්‍රියා නේද ડોક્ટર විජය කොරේ අර ගර්ල්ස් කියප එක කෙල්ලෝ කිව්වේ නිකම්ම සින්දුව නිසා නේද ඔව් දැන් අද කියන්නේ කොල්ලොම කියලා ඒ වගේ දැන් තාම තරුණ පෙනුම තියෙන දෙන්නෙක් මේ ඉන්නේ අපිට අද කොට කල්ලිසම උත්තරද නැහැ හොඳයි අර්ථකථනයක් දෙන්න බා හොඳයි අපි රෝල් කොල්ලේ නෙවෙයි අපි සෙන් තොමස් එතරම් හිස්සක් තියෙනවා. ඕක ගැන කතා කරන්න කිව්වොත් මෙතනින්ම පන්නයි ඉඳන්නේ. ඔව් ඒක තමයි බාතුරක් පිට යනවා වගේ මට තේරෙනවා. මේ හොඳට කාලේ පොඩ්ඩක්. ඒ වෙලාවට සමනලයකේ සිග්ගීතේ ඉඳන් ඉවර කරන්න වෙන්නේ. හොඳයි. වැඩසටහන නිමාවටපත් කරමු. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රියපිරිස් මහත්මයා අද ඔබතුමා අපි මේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන මේ වැඩසටහන පැමිණෙන්න මේ වැඩසටහන ගැන එක තප්පර කීපයකින් ඔබ මේ වැඩසටහනේ රසවතෙක් විදියට ඔබ මේ වැඩසටහන අහපු කෙනෙක් විදියට වැඩසටහන ගැන මේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහන ගැන එක වචනයක් කියලා යන්නකෝ අපිට. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් සැටර්ඩේ ස්ටාර් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඒ කාලේ 1968 69 වගේ කාලේ විජය කොරයා කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක SLBC එකේ ඒ මතකය සටහනක් ඇටියට තබාගෙන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරනවා කියලා මට විශ්වාසයි. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම බොහොම වැදගත්. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක මම නම් හිතන විදිහට මගේ මිත්‍රෙක් වුණාට විජය කොරයාට කරන උපහාරයක් වගේම විජය කොරයාගෙන් ගන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් SLBC එක අරගෙන කරන වැඩක් හැටියට මට තේරෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රියපිරිස් මහත්මයා ලබම්බස් සංගීත කණ්ඩායම ඇතම රටේ ජනප්‍රියත්වය දිනාගත්ත මේ 60 දශකයේ ඉඳලා මේ කණ්ඩායම් සංගීතයේ නමක් දිනාගත්ත කණ්ඩායමක් විදිහට ඔබ ලබා දුන්නු ඉතිහාස දැනුමටත් මේ ලබා දුන්නු සහයෝගයටත් අපි ගෞරවනීය ස්තුතිය පිරිනමමින් වැඩසටහන නිමවටපත් කරනවා. විශේෂ ස්තුතිය අපේ හැමදාම චීෆ් ගෙස්ට් සර්විස් වැඩසටහනේ ડોક્ટર විජය කොරයා ඔබතුමාට බොහෝම ස්තුතියි. And we extend our thanks to
Priya Paris as well on behalf of the English listeners. ජයරත්නායක නිෂ්පාදන සහාය මම සම්පත් සල්පිටිකොරාල. And my name is Victor Raj. Suwa